السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاؤنسلنگ ایک ایسا معاملہ بن گیا ہے، ایک ایسی فیلڈ بن گئی ہے جس کی ضرورت سب کو ہے، یا ہر فیملی میں ہے۔ اب آج سے 10 سال پہلے کاؤنسلنگ کو جس طریقے سے لوگ سمجھتے تھے، پڑھتے تھے یا اس سے استفادہ کرتے تھے، اس کی رفتار اب بہت تیز ہو گئی ہے۔ لوگ کاؤنسلنگ کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں، لوگ کاؤنسلنگ کی ضرورت کو سمجھ رہے ہیں، لوگ کاؤنسلنگ کو پڑھ رہے ہیں اور اس میں ریسرچ کر رہے ہیں، تجربہ حاصل کر رہے ہیں اور اس کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور جگہ جگہ ماشاءاللہ بہت سارے سینٹرز اوپن ہو رہے ہیں، کاؤنسلنگ سینٹرز، اور بہت سارے لوگ اپنے آپ کو الحمدللہ اس طریقے سے اسکلڈ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کاؤنسلر آفیشیلی کہلا سکیں۔ اور اس دوڑ میں علماء کرام جو مدارس سے فارغ ہیں وہ بھی الحمدللہ دکھائی دے رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ علماء مدارس کے فارغین اس میدان میں آ رہے ہیں، اور بہت ہی بہتر ہوگا کہ یہ لوگ عالمیت اور فضیلت اور دینی اور شرعی علوم کے ساتھ کچھ کاؤنسلنگ کے متعلق کچھ ڈگریاں یا ڈپلوماز کریں، سائنٹیفکلی تھوڑا اس کو اسٹڈی کریں، تب تو نور علی نور لا شک۔ جب ریپڈلی کاؤنسلنگ کی ضرورت کو دنیا نے محسوس کیا اور ہر آدمی اس کو طلب کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، تو یہاں پر ایک چیز یہ ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اس کی کوالٹی کو کھونے نہ دیں، اس کی اہمیت کو گرنے نہ دیں، اور اس کے تقاضوں کو ہم پورا کر سکیں۔ وہ اسی وقت پر ممکن ہے کہ ایک آدمی جو ایز اے کاؤنسلر اس فیلڈ میں جا رہا ہے وہ اس کے لائق ہو، اس کے لیے تیار ہو، اس کا علم ہو اور تجربہ ہو۔ اور یہ بات انڈر لائن کر لیجیے گا، صرف ڈگریاں حاصل کر کے، بیچلر ڈگری ان کاؤنسلنگ یا ماسٹر ڈگری یا ڈپلوماز کر کے اس فیلڈ میں جا کر کاؤنسلنگ کے سیشنز کو سٹارٹ کرنا یا نالج لینا، مدرسے میں علماء کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کر لیا، وہ حقیقت میں عالم کہلانے کا لائق ہے۔ پھر کاؤنسلنگ کے میدان میں کسی پریشان حال جو ذہنی، خاندانی، رشتوں میں، مالی اعتبار سے اور بہت سارے اختلافات کی وجہ سے جوجھ رہا ہے، اس کی کاؤنسلنگ کے لیے بیٹھ جانا یہ سجسٹیبل نہیں ہے، یہ سجسٹیبل نہیں ہے، کیونکہ علم جس طرح یہاں پر امپورٹنٹ ہے اتنا ہی تجربہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ بغیر تجربے کے اس میدان میں قدم رکھنا ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک آدمی بغیر تیاری کے بڑی کسی گاڑی کے ڈرائیونگ کے لیے بیٹھ جانا، وہ بھی جو ہے پیچھے بہت قیمتی جانوں کو بیٹھا کر کے۔ اچھا، یہ بات میں کیوں بول رہا ہوں، کیوں یہ بات بتا رہا ہوں میں، کہ صرف آپ کو بولنے آتا ہے، سمجھانے آتا ہے، یا اسپیچ کر سکتے، آپ بیان کر سکتے، اس کو آدھار بنا کر کے، اس کو اساس اور بنیاد بنا کر کے تم کاؤنسلر اپنے آپ کو نہیں کہلا سکتے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں بات، یہ ذہن میں میری بات ایسے آئی کہ میں پچھلے چند مہینوں میں کچھ شہروں میں گیا، چنئی، بنگلور گیا، وہاں پر میں نے ڈیمونسٹریشن کے طور پر کچھ کاؤنسلنگ سیشنز کیا۔ وہاں کے لوکلائٹس جو اس فیلڈ میں آنے کے جو انٹرسٹڈ تھے، جو آلریڈی جو کاؤنسلنگ کے فیلڈ میں تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم لوگوں نے کاؤنسلنگ کے لیے لوگوں کو بک کیا، لوگوں نے بک کیا اور ہمارے سے کچھ کاؤنسلنگ لیا۔ الحمدللہ وہ پارشلی ان کی زندگیوں میں اس کا فائدہ ضرور ہوا ہوگا۔ وہاں پر ایک بات کھل کے سامنے آئی، شکایت کے طور پر بہت سارے کاؤنسلیز سے، یعنی جو لوگ کاؤنسلنگ کے لیے آئے تھے ہمارے پاس، میرے پاس اور میری ٹیم کے پاس، ان لوگوں نے ایک شکایت کے طور پر ایک بات کہی کہ مولانا، اس سے پہلے ہم لوگ ایک طرف کاؤنسلنگ کے لیے گئے تھے، نام نہیں لیا انہوں نے اور نہ میں نے نام پوچھا، ان لوگوں نے ہماری بات بہت کم سنا اور ہمیں نصیحت کرنا شروع کر دی۔ وہ بول رہے کہ آج میں آنے والا تھا میری پریشان حال بیٹی کو لے کر آپ کے پاس، لیکن وہ بیٹی چونکہ اس سے پہلے ایک عالم دین کے پاس کاؤنسلنگ کے غرض سے آئی تھی۔ کاؤنسلنگ اپنے آپ میں ایک اصطلاح ہے، اس کا ایک ڈائمنشن ہے، اس کی ایک حیت ہے، اس کے کچھ لوازمات ہیں، اس کے کچھ ایٹیٹیوڈز ہیں، مینرز ہیں، فیچرز ہیں۔ کاؤنسلنگ جب بول کے کوئی عورت یا کوئی مرد، کوئی پریشان حال، کوئی پیشنٹ یا کوئی جو ہے نیڈ فل بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو کاؤنسلر کا ایک کانسیپٹ اس کے مائنڈ میں ہوتا ہے۔ آپ اس کو مقرر کے حیثیت سے دلائل پڑھ کے اس کے اوپر بیان کریں گے تو وہ سوچے کہ بھائی میں کوئی غلط جگہ پر آئی، تو وہ بدزن ہو جاتے ہیں، غلط سوچتے ہیں، یعنی کہ کاؤنسلنگ ایسے کاؤنسلر سے بھاگتے ہیں۔ میں جو پریشانی 10 سالوں سے جوجھ رہی ہوں، اس کو انہوں نے 1 منٹ میں اس کو بتایا کہ غلط ہے، تم نے غلط سوچا۔ یہاں پر ایسی غلطیاں نہیں کرنا ہے۔ ایز اے کاؤنسلر تمہارا علم ان کو نہیں بتلانا ہے، ایز اے کاؤنسلر تم کو لسننگ کرنا، سننا بہت پڑے گا۔ جب تک آپ سنیں گے نہیں، اچھا بول نہیں پائیں گے۔ جب تک آپ نوٹ ڈاؤن نہیں کریں گے، کچھ سوالات کر آپ کے پاس جب پکچر واضح جب تک نہیں ہوگی، تب تک آپ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ آپ میری گزارش ہر اس آدمی سے جو کاؤنسلنگ کے میدان میں ہے، علماء کے شکل میں یا فریشرز کے شکل میں، ان سے میری گزارش کا ہے کہ کوئی بھی اگر آپ کے پاس آئے، پہلی بات تو بغیر تجربے کے اس میدان میں نہ جائیں، بغیر تجربے کے بالکل نہ جائیں۔ تمہارے پاس کتنے بھی ادلہ ہوں، کتنے بھی نصوص ہوں، کتنے بھی اسکرپچرز ہوں، تمہاری کتنی بھی ڈگری ہو اپنی جگہ، لیکن ایک
काउंसलिंग के लिए तजुर्बा बहुत अहम है, क्योंकि आप लोगों के बदन से या उनके ज़ाहिरी अमाल से नहीं आप मामला कर रहे हैं, उनके दिमाग, जहन, अंदरूनी महसूसात और शऊर और फीलिंग से आप डील कर रहे हैं। तो जरूरत इस बात की है कि आप यकलख्त उनको हाँ या ना बोलना, बजाय इसलिए कि आप उनको सुने। सुनने का दो फायदा है, जितना आप सुनेंगे उसका दो फायदा है। एक फायदा यह है कि अगर वो गलत भी है, अपने जहन और दिमाग में जो पिक्चर बनाई है अपने शौहर का, अपने भाई का या अपने अपोनेंट का, अपने मुखालिफ का, वो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए गलत है, पहले ही मजलिस के पहले ही चंद मिनटों में तुम गलत हो बोले मत जाओ, क्योंकि वो जो जहन में बना हुआ जो सारी जो इमारत है ना तस्वुर की, उसको तुम गिरा नहीं सकते एक मुक्के से। उसको सुनिए, सुनने के बाद एक बड़ा फायदा ये होगा कि उसका दिमाग उसको ये मैसेज देगा, उसका माइंड उसको ये मैसेज देगा, हाँ मेरी बात को सुनी गई, मेरी बात को समझा गया, मेरे दिल को हल्का महसूस हुआ, कोई है जो मेरी बात को सुना और मुझे कंसोल किया। इस वर्ड को याद रखना, कंसोल, तसल्ली दिया, हौसला दिया, तस्लिया बोलते हैं अरबी के अंदर, तस्लिया दिया। मान लीजिए वो गलत है, आपको मालूम है कि भाई वो ज्यादा ही इमोशनली परेशान है, मामला ऐसा नहीं है, आप अंदर से समझेंगे सब, लेकिन जबान से मत बोलिए कि नहीं तुमको कुछ भी नहीं है, तुम बिंदास हो, जो तुम सोच रहे हो गलत है, ऐसा सब नहीं सोचना चाहिए। बदजन करना और गलत गुमान करना गुनाह है, गुनाह जरूर रहेगा, लेकिन भाई वो आपके सामने बीमार है, वो ज़हीरी तौर पर बीमार है, अल्लाह उसको मुकल्लफ नहीं ठहराया, और तुम यहाँ पर दलाइल बयान करके उसको अगर ये साबित करोगे कि भाई तुम गलत हो, तो वो बदजन हो जाएगी, तुम उसका इलाज नहीं कर सकते। एक फायदा तो ये है कि बयान करने से उसका बोझ जो ले ढो रही है ना, जो वो अपने आप के ऊपर जुल्म कर रही है ना, वो एक मतलब बयान करने से वो खत्म हो जाता है, उसको उगलने दो। दूसरा, अगर समझ लीजिए, मान लीजिए अगर वो मजलूम है, अप्रेस्ड है, उस पर कोई आदमी सता रहा है, उसको कोई आदमी परेशान कर रहा है, तो उसको उसका हल मिल जाएगा, आप उसको सोल्यूशन दे पाएंगे, आप उसके साथ ये महसूस करा पाएंगे कि भाई हम आपके से ठहरे, आप उसको कुछ गाइडलाइंस और इरशादात दे सकते हैं, आपको इस तरीके से जाना है, इस तरीके से बात करना है, ठीक है। तो ये मेरी एक लाइव एग्जांपल मैंने दिया कि मैंने एक ही अभी रिसेंट बेंगलोर में दो मेरे पास ऐसे काउंसलर्स आए जो ये बोलने के लिए आए कि भाई हमने इससे पहले काउंसलिंग की गर्ज से काउंसलिंग के हेडिंग के अंडर जो सेशन हुआ था वहां पे गए थे, और वहां पे हमारी बात सुनाई नहीं गई, बल्कि हमको सुनाया गया, हमारी बात सुनी नहीं गई। सही था गलत था, जो हमारे जहन दिमाग में एक मुकम्मल उसका एक खाका था, उसको सुना नहीं गया, और सिर्फ बयानात और दलाइल से हमें जो है मुतमईन कराने की खामोश कराने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से वो बाप बोल रहा है कि मेरी बेटी अब किसी काउंसलर के पास, खास करके तदय्युन मुतदय्यिन जो रिलीजियस बेस्ड जो काउंसलर्स होते हैं ना, जिनकी बड़ी जरूरत है और जिनके पास डिमांड भी है, और वही ज्यादा हकदार भी है काउंसलिंग करने के, और लोग उसके बारे में गलत ना सोचें, वो अपनी क्रेडिबिलिटी को, अपने जो है सलाहियत को और अपने शख्सियत को जल्दबाजी में उसको लोगों की नजर में छोटा ना करें, कमजोर ना करें। ये मेरी गुजारिश है इस वीडियो के जरिए से कि काउंसलिंग की बड़ी जरूरत है, इस मैदान में आइए, लेकिन आने से पहले पढ़िए, सीखिए, तजुर्बाकार लोगों के अंडर में काम कीजिए, मिनिमम 3 साल, मैं कहता हूं 3 साल अंडर प्रोमिनेंट किसी टीम के अंडर में काम कीजिए, सुभान अल्लाह। तब भी मैं बोलता हूं, कितना भी आप पढ़े हैं, कितना भी तजुर्बाकार है, अकेले किसी की काउंसलिंग का दावा ना कीजिए। अकेले बैठ करके मैं समझ लूंगा, मैं समझ लूंगी, बोलिए आप नो, जमात के साथ जाइए, एक टीम हो, कम से कम 2 लोग, कम से कम 3-4 हो तो बहुत अच्छा है। हमारे सम्मान काउंसलिंग सेंटर में हम हमेशा 5 लोग होते हैं, बहुत कोई रेयर, बहुत ही यानी कि बहुत मुश्किल से शायद कोई ऐसी मजलिस बैठी होगी जिसमें 5 से कम होंगे, वो भी किसी न किसी वैलिड रीजन की बुनियाद पर। तब जाकर हमें तसल्ली होती है कि भाई हम सही ट्रैक में जा रहे हैं क्या, सामने वाली की बातें को तुमने कैसे सुना, आपने कैसे सुना, आपने क्या महसूस किया, उनकी बातों के अंदर क्या खामियां थी, कैसे इसको हम मशवरा दे सकते हैं, सामने वाले पार्टी जो मुखालिफ जो अपोनेंट हैं उनको कैसे बुलाया जाए। ये सारी जो है प्लानिंग जो है ना, और एक ज़हनियत, ये आपस में टीम वर्क से बनता है। इसलिए कहा गया ना हदीस के अंदर, यदुल्लाहि अलल जमाअह, जमात जो टीम वर्क होता है ना, इसमें अल्लाह, इस पर अल्लाह का हाथ होता है, अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है, अल्लाह की मईयत होती है, इसमें बरकत होती है। इसमें अगर गलती हो भी गई तो इंडिविजुअल गलती नहीं मानी जाएगी, अल्लाह उसको इज्तिहाद के अंडर में लेके आएंगे, माफ भी कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल एक आदमी सामने जंग के मैदान में उतरना अपने आप को हिलाक कर देंगे। ऐसा है, अल्लाह ताला हमें इस मैदान के तकाज़ों को समझकर उसके नीड्स को फुलफिल करने वाला बनाए, और उस लायक हमको बनाए कि हम इस मैदान के शहसवार बने, इस मैदान में रह करके दीन की खिदमत करने के लायक बने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।